हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 4 जो भाषा महक रही जार सप्तम अध्याय आम सूर्यजान प्रश्न उत्तर करवा एवं डिस्कसन भी करिया। आम सूर्यजान सप्तम अध्याय। शिक्षक श्रेणी कक्ष भितर प्रवेश करिया मात्रे समस्त छात्र छात्री प्रणाम करती। अच्छा, तुम्हें जितेबाला विद्यालय को जाओ, तुम श्रेणी गृह को जो तुम शिक्षक आसती तुम्हें समस्ते ठिया हुआ ना एवं कौन कह गुड मॉर्निंग सर बा ताकू ओडिया आम कौन कहे सुप्रभात सर नहीं। अच्छा, छात्र छात्री प्रथम कौन कहते शुभ सकाळ गुरुजी। गुरुजी कहते शुभ सकाळ पिला माने तुम्हें मैंने केमिति अछ। छात्र छात्री कहते भल अच्छु गुरुजी। गुरुजी कहते पूर्व श्रेणी में आम चंद्रजान विषय जानी आज सूर्यजान विषय कथा हेबा। रवि कहूँ गुरुजी मु शुणी जे सूर्य जड़े देवता जे 7टी घोड़ा द्वारा टणा जाऊा रथरे आकाश में भ्रमण करती। भानु कहूँ हाँ हाँ मु समान कथा शुणी। भास्कर कहूँ ना सूर्य एक अग्निपिंडुला। सविता कहूँ ना यह एक तारा। गुरुजी कहूँ ठीक कहीच। खुशी मनरे सूर्य एक तारा यह बहुत उत्तप्त तेणु लोक मैंने या अग्निपिंडुला बोली भी कहती। अच्छा, तुम सब सूर्य देखिच? अच्छा, तुम्हें कौन भावुच कहले सूर्य गोटे कौन तारा ना अग्निपिंडुला ना से घोड़ारे 7टा घोड़ारे चढ़ी आसे लगुच तो तुमको? तापर छात्र छात्री कहते हाँ गुरुजी सतरे यह बहुत उत्तप्त होइतिबो। सविता कहूँ गुरुजी सूर्य पृथ्वी ठारू बहुत दूर अवस्थित तथापि यह एते उत्तप्त किरण प्रदान करिथांती। भानु कहूँ से मु ग्रीष्म ऋतु सूर्य को आदौ पसंद करे ना। अच्छा, तुम्हें ग्रीष्म ऋतु सूर्य को पसंद कर? तुम्हें भी करनी कहीं गरम दूसरी। भानु कहूँ पुणी भानु कहूँ से मु ग्रीष्म ऋतु सूर्य को आदौ पसंद करे ना। रवि कहूँ मु किंतु शीत दिने सूर्य किरण पाखक जमारू उठे ना। मो जेजेमा को बहुत ठंडा से दिन सारा खरारे बसती। गुरुजी कहते सूर्य एत उत्तप्त कहीं तुम्हें समस्ते केवे विषय केवे किसी भाविच कि? अच्छा कहल सूर्य कहीं उत्तप्त से कहीं निआ पिंडुला कहीं जलुछु बेले कहीं जलुची कहीं जलुची रे कहीं जलुची किए कहीपर? सी सार जब जलुची बत्ती लिभि दियो से जलबनी तो गैस काढ़ी आण। अच्छा अच्छा हो हाउ देखिए तापर कौन कहूँ देखी। सविता कहूँ सूर्य उपर सब निआ जलुची से बोधहुए तांकर किरण आमको बहुत उत्तप्त लगे। रवि कहूँ जदि यह सत तेरे सेठे किए निआ लगाई थाईपरे किए लगाऊँ कहीं कहीपर? भास्कर कहूँ अच्छा जांच सूर्यर प्रतिशब्द कौन कौन जांच ना? रवि तपन भास्कर आउ ना बे सविता नुहे। अच्छा हो तापर देखिए है। तापर भास्कर कहूँ तुम्हें दुहे ठीक भावुना सूर्य उपर निआ जलिबार उत्तप्त आसी न थाए। सूर्य एपरी गैस रे गठित दा अत्यंत उत्तप्त। मो बापा गोटे बही पढ़ी मते बुझाउथिले। गुरुजी कहले भास्कर ठीक कही। सूर्य हूँ मुख्यतः हाइड्रोजन और हिलियम गैस द्वारा गठित एक उत्तप्त पिंड। ए सूर्य केने तैयारी? हाइड्रोजन गैस आउ हिलियम गैस ए दीटा गैस रे किए सृष्टि होइछि? सूर्य। आउ तुम कहबनी सूर्य गोटे देवता बोली बुझिपारल से घोड़ारे जाउछि। एबे भास्कर कहूँ तेबे आमे चंद्र को जीवा परी सूर्य पाखक जापर कि? आश्चर्य हो समस्त शिक्षक को चाहिए। भानु कहला सेटा को किपरि जीवा जी जीव सी तो जली जीव। भास्कर कहूँ गुरुजी सूर्य बहुत उत्तप्त से यह चमकुची बोधे। शिक्षक कहूँ ना ए हाँ सूर्य पाखे पहुँचवा सहज नुहे। यह चंद्र परी आम पृथ्वी निकट में ना, यह बहुत दूर अच्छी जपरी चंद्रर किसी रहस्य अच्छी से परी। अच्छा ए तुम्हें गोटे चंद्रजान देख कौन चंद्रजान ना सूर्यजान देखुच बे? अच्छा देखिए कौ जान दी कौन लेखाई पढ़िया आगे। सूर्यर मध्य किसी रहस्य अच्छी यही रहस्य गुड़ी को उन्मोचन करने आमर वैज्ञानिक मैंने आदित्य L1 निर्माण कर सूर्य को जावाई जो जान तैयारी कराई ना कौन L1 से किए उद्भावन बा निर्माण करते वैज्ञानिक ना कह आदित्य है। अच्छा छात्र छात्री कहते आदित्य L1 ता ना कौन थी? आदित्य L1। भास्कर कहूँ गुरुजी एईटा पुणी कौन? गुरुजी कहूँ भास्कर तुम्हें निजे। भास्कर कहूँ मु किसी बुझीपारे नहीं गुरुजी। गुरुजी कहते आदित्यर अर्थ सूर्य पुणी यार अन्य नाम है भास्कर जेपरी आहरी 2 जन पिला आदित्य नाम ए श्रेणी अच्छा बुझिपार। सविता कहूँ हाँ मु जानी भानु एवं रवि छुआ सूर्य को भानु बोली भी कहुए है रवि
ସବିତା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ। କିଏ କହିଥିଲା ସବିତା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ? ତମେ ତ କିଏ କହିଥିଲା? ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ତମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛି, ଆରେ ତମେ ତ ବଢିଆ କହିଲ, ତୁମେ ମାନେ ସୁନା ପିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓ ଭାସ୍କର, ଗୁରୁଜୀ ଏହା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ନୁହେଁ କି? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛି, ହଁ ଭାସ୍କର, ଆଦିତ୍ୟ L1 ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ସମାନ ପ୍ରକାର ଏକ ମହାକାଶ ଯାନ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଯେମିତି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ କେତେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏଟା ଆଦିତ୍ୟ L1 ସେ ଯାନଟାର ନାଁ। ତୁ ଯେ ଦେଖୁନ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରକେଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି କି, ଏଇ ରକେଟଟା ଆକୁ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ହଁ, ଧୁବଲା କରିକି ଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ସବିତା କହୁଛି, ଏଟା ଦେଖିଆ ତା ବିଷୟରେ କେବେ ପଠାଇଥିଲା। ଏବେ ସବିତା କହୁଛି, ଗୁରୁଜୀ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କି? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ନୁହେଁ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଛି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସବିତା କହୁଛି, ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ତା ଉତ୍ତାପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଆଦିତ୍ୟ L1 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସମୟ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ରବି କହୁଛି, ଗୁରୁଜୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାନକୁ ମହାକାଶକୁ କେବେ ପଠାଯାଇଥିଲା? ମାନିନି, ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେବେ ପଠାଇଥିଲା? ଏବେ ତା ଉତ୍ତର ଶୁଣ। ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ଛୁଆ, ଇସ୍ରୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଏ କହିପାରିବ? ISRO, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କୁହ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ଇସ୍ରୋ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଇସ୍ରୋକୁ କେବେ ପଠାଇଥିଲା? 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ। ହେଲା, ଆଦିତ୍ୟ L1 ପଠାଇଥିଲା। ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଚକିତ ଓ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯାନ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ତାପରେ ଭାନୁ କହୁଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ, ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗ କେମିତି? ତୋର 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 ତାର ସୁନେଲି। ତୋର ସୁନେଲି। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗ କେମିତି? କମଳା। ହଉ ଦେଖିବା କେମିତି ରଙ୍ଗ। ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ବାପା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପଠେଇଛି ଆମର L1। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଦିତ୍ୟ L1 ତାକୁ ପଠେଇଛି, ଦେଖ ସେଇଟା। ହଁ, ସେ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ପଠେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କେମିତିକା ରଙ୍ଗ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖାଉଛି ନା? ହଁ, ଏହାର ଫଟୋ ସେ ପଠେଇଛି। ଭାସ୍କର କହୁଛି, ସତରେ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋଟନ ଘଟି ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ହିଲିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଠିତ ହେଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋଟନ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ସୌର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣି ଖୁସି ହେଲୁ। ତମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣି ଖୁସି ହେଲ? ଆଚ୍ଛା। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଏ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏବେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରଯାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ 6000। ହଁ କି ନାହିଁ? ସମୁଦ୍ର ମଝିକି ଯେଉଁ ପଠାଇଥିବା ଯାନର ନାଁ କ'ଣ? ମତ୍ସ୍ୟ 6000। ଏହି ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 2026 ମସିହାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର 6000 ମିଟର ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 6000। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଦେଶ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ତମ ଭିତରୁ କେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର କେହି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହାରି? ତୋର 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 ଭାଇ, ତୋର କାହାରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ପାଇଁ? ତୋର ହବୁ କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? କହିବୁନି? ଆଚ୍ଛା, ସରିଗଲା ନା? ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ କାଲି ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି, ତୁମେ ଆକାଶରେ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମକୁ ସକାଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନାଇଁ, ଭୁଲ, ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ।
ଛୁଆ 1 ନମ୍ବର କର ଉତ୍ତର। ସେ କହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1 କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1 କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସୌର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଦିତ୍ୟ L1 ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଖର ଖର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଆଦିତ୍ୟ L1 ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସାର୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ L1 ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର, କରୋନା, ସୌରଝଡ଼, ସୌର ପବନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଲା। ଗୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ନାମ କ'ଣ? ତା ନା କ'ଣ? ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋ ଇସ୍ରୋ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ନାମ ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। କରିପକା। ତାପରେ ଘର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ସାର୍ ସୌର ଝଡ଼ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିସ୍ଫୋଟନ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଓ ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଜମା ମହାକାଶକୁ ତେଜିଆନ ଗତିରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୌରଝଡ଼ କହିଥାଉ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ମତ୍ସ୍ୟ 6000 କ'ଣ? କହିଲୁ ମତ୍ସ୍ୟ 6000 କ'ଣ? ସାର୍ ମତ୍ସ୍ୟ 6000 କ'ଣ ସାର୍? ନା ମତ୍ସ୍ୟ 6000 ହେଉଛି ଭାରତର ସମୁଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ମାନବ ଚାଳିତ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମୁଦ୍ରର 6000 ମିଟର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଲ୍ଟା କ'ଣ କହିଛି? ସାର୍ ବୁଝେଇବି, ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କାହିଁ କୁହାଯାଏ? କାହିଁ କୁହାଯାଏ ରେ? ନା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳଚକ୍ର ଏବଂ ପବନର ଗତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ସାର୍ ସକାଳର କୋମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ ସକାଳର ଖରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖେ।